नमस्कार, मैं दीनू शर्मा प्रोग्राम योग तो निरोग लैके थोड़े सारिਆਂ ਦੇ रूबरू हाँ। साडे प्रोग्राम का टाइटल योग तो निरोग ही इसकी परिभाषा ਨੂੰ ਬਿਆਨ करता है कि योग करांगे ते निरोग रहांगे। जे इसके इतिहास की गल करा तो ये वैदिक समय तो भी पहलां दे युग 'च ही शुरू हो चुका सी, पर समय के नाल हौली हौली असीं इसनूं भुलदे भी गए ते छड्डदे भी गए। पर धन्नवाद करांगे मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हां ने सानू इसकी याद दिवाई। 21 जून 2015 नूं दिल्ली के राजपथ के उत्ते 36,000 लोगों के नाल अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते योग दिवस मनाया ते सानू भी प्रेरित किया इसनूं हर बार 21 जून नूं मनाउण दे वास्ते। 1893 दे विच अमेरिका के एक शहर शिकागो दे विच विश्व संसद नूं संबोधन करदिआं स्वामी विवेकानंद जी ने योग का प्रदर्शन किया, जिस दे नाल पश्चिमी लोगों ने भी इसनूं अपनाया ते निरोग भी रहना शुरू कर दिता। अज दे दौर की जे गल की जाए तो बहुत सारे ऐसे वायरस इंट्रोड्यूस होए जिन्हां दा कोई इलाज नहीं, चाहे वो डेंगू है, मलेरिया है, टीबी है, कैंसर है या फिर एड्स। और हुण दी जे गल करां तो नवा इंट्रोड्यूस हो गया वायरस कोविड-19 करोना वायरस। इसका भी कोई इलाज नहीं है, पर इन्हां सारी वायरस और बीमारियों नाल लड़न की अगर कोई ताकत रखता है तो सिर्फ और सिर्फ योग। ताही तो मैं प्रोग्राम लेके आई हाँ, योग तो निरोग। योग करांगे तो सारी बीमारियां तो हट के तंदुरुस्त ते निरोग रहांगे। साडे नाल आज कुछ माहिर जुड़े ने, आओ हुंदे आ उन्हां दे भी रूबरू। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरविंदर कौर आज के इस प्रोग्राम योग तो निरोग विच आप सब का स्वागत करती हाँ। जिवें कि असी सारे जानते हाँ कि अज सारा विश्व कोविड-19 के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। अज का इंसान जो घरों बाहर निकलता है तो वो मन में एक डर जिहा लगा रहिंदा है कि किधरे ये वायरस उसनूं या उहदे परिवार नूं असर ना कर जाए। अज के इस प्रोग्राम में असी जानांगे खास करके साडे यूथ वास्ते ते साडियां भैणां वास्ते, साडियां मातावां वास्ते कि वो किहड़ियां एक्सरसाइजिज ने, वो किहड़ियां मुद्रावां ने, किरिया ने या ब्रीदिंग एक्सरसाइजिज ने जिन्हां दी प्रैक्टिस करन नाल तुसी अपने इम्यून सिस्टम नूं स्ट्रोंग कर सकते हो, बहुत तरह दीयां बीमारियां तो बच सकते हो। चाहे बाहर किसी भी तरह की कोई भी महामारी क्यों ना फैली होवे, तुसी अपने आप नूं आराम नाल उसनूं बचा सकते हो। असी शुरुआत करन जा रहे हाँ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स तो, जिन्हां नूं प्रेस करन नाल साडी जिहड़ी बॉडी दा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हुंदा है। सब तो पहला पॉइंट हैगा जिहड़ी साडी रिंग फिंगर हुंदी है उसका जिहड़ा टिप है उन्होंने अंगूठे दे नाल कुछ सैकेंड्स वास्ते असी प्रेस करांगे, छड्ड दांगे, थोड़ी देर प्रेस करांगे ते छड्ड दांगे। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स नूं तुसी किसी भी टाइम जदों भी तुसी फ्री बैठे हो, टीवी देखते होए या जदों भी तुहानूं समा मिले तुसी इन्हां पॉइंट्स नूं एनर्जाइज कर सकते हो। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट हैगा जिहड़ा साडी प्राणां दी शक्ति नूं, जिन्नूं कि असी कहने आ वाइटल फोर्स नूं जिहड़ा कि वधांदा है, जिहड़ा साडे शरीर नूं अंदरों इन्ना को मजबूत कर दिंदी है कि सानूं बीमारियां कुछ नहीं कर पांदियां। वो पॉइंट हैगा साडा जिहड़ा रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट दे बिल्कुल विचकार असी अंगूठा उपर रखांगे, बाकी जिहड़ियां 2 फिंगर्स ने वो मैं नीचे दबाइयां हुई हैं। तुसी 1 रुपए का कॉइन लैके भी इस पॉइंट नूं प्रेस कर सकते हो। ये नाल मैं तुहानूं जिस तरह दस्सिया साडी जिहड़ी लाइफ फोर्स है या वाइटल फोर्स है या प्राणा की शक्ति है वो वधदी है। उस तो बाद मैं गल करांगी हस्त मुद्रा थैरेपी। बहुत सारिया मुद्रावां ने, लेकिन वो मुद्रावां मैं तुहानूं दस्सांगी जिहड़ियां खास साडे इम्यून सिस्टम नूं स्ट्रोंग करन। पहली मुद्रा हैगी है प्राण मुद्रा, जिवें कि इहदा नाम है। प्राण मुद्रा का अभ्यास करन नाल साडी प्राणां दी शक्ति वधदी है। खास करके जिहड़े लेडीज़ दे विच एक एज तो बाद विटामिन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है, अगर वो मातावां भैणां इस मुद्रा का अभ्यास करन तो उन्होंने अलग तो विटामिन खाने की जरूरत नहीं। इस मुद्रा नूं करन वास्ते तुहाडा अंगूठा, लिटल फिंगर, रिंग फिंगर दे जिहड़े टिप्स है उन्होंने जेंटली प्रेस करना है। जिहड़ा मैं पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट दस्सिया सी उहदे विच असी थोड़ा ज़्यादा दबाव देने हाँ, जिहड़ी मैं थैरेपी तुहानूं दस रही हाँ इहदे विच असी हल्के हत्थां दे नाल दबांदे हाँ, क्योंकि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स नहीं हैं। सो इन्हां 3 फिंगर्स नूं असी मिलाना है, इन्हां दियां टिप्स नूं मिलाना है। बाकी जिहड़ियां बचियां होईयां 2 उंगलियां ने ये सीधियां रहनियां चाहिए। कोशिश करना कि साडा जिहड़ा हत्थ है वो आसमान दी ओर होना चाहिए। उस तो बाद मैं एक मुद्रा दसांगी आकाश मुद्रा, जिन्हां नूं खास करके
ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਲੌਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਕਾਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਸੋ ਆਕਾਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ अपनी जोड़े पैरों दियां ਉਂਗਲਾਂ है उन्होंने उत्ते असी जॉगिंग हल्की हल्की करते हुए शुरुआत करांगे। इसनों असी स्पॉट जॉगिंग भी कहते हाँ। इसका अभ्यास एक डिफरेंट तरीके नाल आपां करांगे। इस जॉगिंग की शुरुआत विच असी सब तो पहला 2 मिनट लई खाली पंजियां दे उत्ते जॉगिंग करांगे। उस तो बाद अपनी सिर्फ अड्डियां दे उत्ते जॉगिंग करांगे। तुसी मैट दे उत्ते भी कर सकते हो, मैट दे तुसी 2 या 3 राउंड लगा सकते हो। उस तो बाद जिहड़ा पैरां दा अंदर वाला साइड है उसनूं उहदे उत्ते प्रैस उहदे उत्ते दबाव पांदे होए असी जॉगिंग करांगे। उस तो बाद लास्ट विच असी जिहड़ा साडे पैर ले बाहरले हिस्से हुंदे ने उन्हां दे उत्ते दबाव पांदे होए असी जॉगिंग करांगे। नॉर्मल तरीके नाल जॉगिंग करना और इस तरीके नाल जॉगिंग करन दे विच फ़र्क ये है कि इस जॉगिंग दे विच असी अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिहड़े कि खास करके साडे हथेली ते पैरां दे तलवियां उत्ते हुंदे ने, जिहड़े कि सारे शरीर नूं एनर्जी या ऊर्जा सप्लाई करते हैं, वो भी एक्टिवेट हुंदे ने। अगले आसन वल वधदे हाँ। इसका नाम है सर्वांग पुष्टि आसन। जिस तरह इसका नाम है उस तरह का इसका काम हुंदा है। सर्वांग मीन्स ऑल बॉडी पार्ट्स मने सारे अंग, पुष्टि मीन्स हेल्दी, आसन मीन्स पोस्चर। सो सर्वांग पुष्टि अभ्यास करने नाल साडे शरीर सिर तो लैके पैर तक पूरा हेल्दी हो जाता है। तो सर्वांग पुष्टि आसन नूं अगर असी थोड़ा फास्ट करांगे तो वो यूथ वास्ते थोड़ा जिहा एंटरटेनिंग हो जाएगा। सो ਇਹਦੇ वास्ते असी अपने पैरां विच जिन्ना मैक्सीमम तुसी गैप दे सकते हो उन्ना गैप देना है। पहले बॉडी नूं चंगी तरह बैलेंस विच खड़ा करना है। उस तो बाद अपने हत्थां नाल नमस्कार मुद्रा बनाते हुए बावां नूं उपर लैके जाके हत्थां नूं उपर रखते हुए फिर साह छोड़ते हुए तुसी किसी एक पास्यों नीचे वल नूं आना है। एक पाँव नूं छून तो बाद सेंटर विच छूना है। उस तो बाद दूसरे पाँव नूं छू के साह भरते हुए दूसरा चक्कर लगाना है। सो क्लॉकवाइज घट्टो घट्ट तुसी 10 बार इसका अभ्यास करना है। जिन्होंने लोगों नूं चक्कर आते हैं या जिन्होंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है उन्होंने इसका अभ्यास अखां खोल के करना है और बहुत हौली करना है। 10 बार तकरीबन क्लॉकवाइज करन तो बाद इस आसन नूं असी दूसरी डायरैक्शन विच यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करांगे। सर्वांग पुष्टि आसन का अभ्यास करन तो बाद तुसी शवासन विच यानी कि अपनी पिठ भार बिल्कुल रिलैक्स करके लेट जाना है। अपने प्रोग्राम नूं अगे वधांदे होए हुण असी जानांगे कुछ सावां दीयां एक्सरसाइजिज जिन्हों आपां प्राणायाम बोलते हाँ। प्राणायाम करन दे जिहड़े फायदे ने वो अनगिनत ने। प्राणायाम का अभ्यास सही तरीके नाल करन नाल साडियां सारियां बीमारियां दूर हुंदियां ने। प्राणायाम का अभ्यास करने वास्ते तुसी किधरे भी खुली हवादार जगह विच या अपने कमरे विच भी तुसी खिड़की खोल के इसका अभ्यास कर सकते हो। तुहाडी जिहड़ी कमर है गर्दन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए है। अगर तुहानूं पिठ दर्द रहिंदी है तो तुसी अपनी पिठ नूं पिछे दीवार नाल सपोर्ट लै सकते हो या कोई भी एक कुशन लैके अपने हिप्स के नीचे उसनूं सपोर्ट दे सकते हो। सो सब तो पहला शुरुआत विच असी अपनी जिहड़ी खब्बी नासिका है उसनूं बंद करांगे और सज्जी नासिका दे नाल असी हौली जिहा साह लवांगे ते हौली जिहा साह छड्डांगे। जदों भी असी ब्रीदिंग एक्सरसाइजिज करते हैं सानू कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही
ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਪਰ ਲੋਬ, ਮਿਡਲ ਲੋਬ, ਲੋਅਰ ਲੋਬ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਿਕਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਬਾ ਗਹਿਰਾ श्वास ਲਿਆ, ਲੰਬਾ ਗਹਿਰਾ श्वास ਛੋੜਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸੌਫਟ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੱਜੀ ਨਾਸਿਕਾ ਚੋਂ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਸੱਜੀ ਨਾਸਿਕਾ ਚੋਂ ਸਾਹ ਛੋੜਿਆ। 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਜੀ ਨਾਸਿਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੱਬੀ ਨਾਸਿਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਜਾਂ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਹ ਲਿਆ और खब्बे पास्यों साह छोड़ दिता। इसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। यानी कि इसकी प्रैक्टिस करन नाल जो सूर्य देवता विच अग्नि, ओज ते तेज हुंदा है, ਉਹੀ सारियां चीज़ां साडे अंदर भी आ जांदियां ने। इस दे तीसरे हिस्से विच असी सज्जे पास्यों साह लेना है। थोड़ी देर आराम नाल साह नूं रोकना है और खब्बे पासे ਸਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਿਣ ਕੇ 27 ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੂਰਯ ਭੇਦੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਏ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਯ ਭੇਦੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨਾਲ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਗਸ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਹਸਤ ਮੁਦਰਾ ਥੈਰੇਪੀ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਭਜਾਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗ ਤੋਂ ਨਿਰੋਗ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ 21 ਜੂਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯੋਗ। 21 ਜੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਦਿਨ, ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ, ਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਫਿੱਟ ਤੇ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਾਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਯੋਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸਿੱਖੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਆਸਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਨ ਨੇ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਤੱਤਵ ਆਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਭਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਰੇਚਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੇ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੋਗ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੋਗ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਤਿੰਨੇ ਆਸਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਨਸਿਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹ ਨੱਕ ਰਸਤੇ ਲੈਣਾ, ਮੂੰਹ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਟੌਨਸਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਰਡਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਮੋਨੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਸਨ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਸਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਸਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੱਤਵ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਕਰ ਆਸਨ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮਕਰ ਆਸਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਉਲਟੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਕਰ ਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਗਰਮੱਛ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਮੱਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੇਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮਕਰ ਆਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ ਚਾਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰ ਚਾਲਨ ਲੇਟ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਏਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਅਭਿਆਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜਰ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਜਰ ਆਸਨ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜਰ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਕਲਾਈ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕੋ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਦਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ। ਔਰ ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਜਰ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡੂਕ ਆਸਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜਰ ਆਸਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੰਡੂਕ ਆਸਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੂਕ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ, ਨੱਕ ਨੂੰ, ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ ਔਰ ਮੰਡੂਕ ਆਸਨ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫालतू ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਆਸਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨੂੰ ਤੇ weight ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਲ ਮਚਲਨ। ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਮਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਮਹਰਸ਼ੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਮਚਲਨ ਆਸਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਕੇ ਔਰ ਲੰਬਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਭਰਨਾ, ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਮਚਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਲ ਮਚਲਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਵ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਮਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਨ ਮੁਕਤ ਆਸਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਵਨ ਮੁਕਤ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਵਨ ਮੁਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਮੋੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਭਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਡਾ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਗੋਡਾ ਸਿੱਧਾ ਰਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਰੋਕਿਆ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਵਾਯੂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਯੂ ਦਾ ਰੋਗ, ਗੈਸ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ, ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਆਸਨ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ ਹੈ ਇਹ ਭੁਜੰਗ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਉਲਟੇ ਲੇਟਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੇਟ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁਜੰਗ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਨ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ
ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ 3-3 ਵਾਰੀ। ਔਰ ਜੇ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਭ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਰੁਕਣਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਜਦ ਸਾਹ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਥਿਲ ਆਸਨ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਲਟਾ ਸ਼ਵਾਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਥਿਲ ਆਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਸ਼ਵਾਸਨ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆਸਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਸਨ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ। ਅਨੁਲੋਮ ਮਾਨੇ ਲੈਣਾ, ਵਿਲੋਮ ਮਾਨੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਹ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਹ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹ ਭਰਨ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਨਾੜੀ ਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੀ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਹ ਭਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਸਾਹ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹ ਭਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 1 4 2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਹ ਭਰਿਆ, 20 ਸੈਕਿੰਡ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾੜੀ ਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਪਹਿਲੇ ਖੱਬਿਓਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਸੱਜਿਓਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸੱਜਿਓਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਖੱਬਿਓਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾੜੀ ਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਸਰਿਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਜਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਗਲੇ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਗਾਰਡਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟੌਨਸਿਲ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਹਾਰ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਸਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਫਿਊਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਨ ਤੇ ਜਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਿਊਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੱਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਤਵਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਹਾਰ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੇ ਆਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਨੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੋਗ। ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯੋਗ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੋਗ। ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੋਗ। ਯੋਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯੋਗ। ਜੇ ਯੋਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਯੋਗ ਤੇ ਰਹੀਏ ਨਿਰੋਗ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਯੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਪਣਾਈਏ योग ਤੇ ਰਹੀਏ ਨਿਰੋਗ। योग तो निरोग।